Okay, so today we are going to start with the last subunit of this topic, which is enzymes. Okay, so how will you define enzymes? First of all, tell me how. Yesterday we have defined enzymes. So few point I want from you. So what are enzymes? One word. Enzymes are biocatalysts. Wonderful. Enzymes, they are biocatalyst, right? Enzymes are biocatalyst. Now, you know enzymes which contain certain protein part, and enzyme also contain the prosthetic group. So this is a protein part and this is a prosthetic group, okay, which is a non-proteinaceous in nature. So enzyme, basically they are made up of proteins, okay. Now, can you tell me which structure it is following, whether it is primary, secondary or tertiary? कुठला structure आहे प्रोटीनचा prominently? Now, when we studied this primary, secondary, and tertiary structure, we have emphasized on this. So, enzymes are following which structure? Yes? Does anyone remember? Go back in your protein chapter and just see. Do you find anything? So which structure? आणि मी म्हटलं होतं की खूप फेवरेट क्वेश्चन आहे हा नीट मध्ये, हा डेफिनेटली तुम्हाला येतो असं आपण मेन्शन केलं होतं. So does anyone remember? Go back and check. Chalo, I'm waiting for your answer. Primary structure? Not at all, Isha. And tertiary. Exactly. So proteins, they are having this tertiary structure. And when it is forming the tertiary structure or folding, it forms certain pockets. The pockets la apan काय म्हटलं होतं? So it is forming the tertiary structure, and while doing this, it is forming certain pockets or crevices. These pockets or crevices, they are called as. हे basic आपण केलं होतं. तेवढं सांगा, मग मी पुढे जाते. These pockets or crevices, they are called as. So supposing this is the enzyme, it is the tertiary structure of protein. इतका सोपा प्रश्न येतो बघा, पण तुम्हाला वाचायला लागेल त्याच्यासाठी. आणि असा एक पॉकेट तो तयार करतो. नाउ दिस पॉकेट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट? Active site. एक्झॅक्टली. सो इट इज कॉल्ड ॲज अ ऍक्टिव्ह साइट. आणि या बेसिक गोष्टी माहिती झाल्या ना, फार झालं एन्झाईम मध्ये. ऍक्टिव्ह साइट मध्ये काय होतं? सो व्हॉट हॅपन्स इन ऍक्टिव्ह साइट? काय फिट होतं इथे? ऍक्टिव्ह साइट मध्ये हा इथे तो सबस्ट्रेट फिट होतो. काल आपण ग्लायकॉलिसिसच्या स्टेप्स बघितल्या. सो दिस इज अ सबस्ट्रेट, दिस इज अ एन्झाईम आणि ऍक्टिव्ह साइट. सबस्ट्रेट काय? सपोजिंग आपण ग्लुकोज घेतलं तर काय म्हटलं होतं आपण, किती स्टेजेस होतात ईएमपी पाथवे मध्ये? हाऊ मेनी स्टेजेस इन ईएमपी पाथवे? अँड फायनली इट इज रिलीजिंग pyruvic acid, not immediately ATP, but the end product of EMP pathway is a pyruvic acid. And I told you yesterday, we are going to do this in detail. So pyruvic acid, मग ग्लुको, या किती स्टेप्स मध्ये होतं? So how many steps in EMP? Your NCERT has mentioned, and we did this in yesterday's class. So how many steps in? Yeah, exactly. Yeah. So these are the 10 steps. Okay. मग पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतंय? So glucose is getting converted into glucose 6-phosphate. है ना? म्हणजे हा ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6-phosphate, तर हा मध्ये काय झाला? एन्झाईम. सो दिस सपोजिंग पहिली स्टेप जी आहे, ग्लुकोज इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज 6-phosphate. ओके. इथे त्याला एन्झाईम लागणार आहे. दिस एन्झाईम रिक्वायर्ड हिअर इज अ हेक्झोकायनेज. बरोबर आहे. आता मी हे थोडंसं इथलं इरेज करते आणि तुम्हाला एक बेसिक सांगते कसं होतंय बघा. तो मी हे इरेज करते. नाव यू नो द ग्लुकोज, अशा 10 स्टेप्स आणि 10 डिफरंट एन्झाईम. मी म्हंटल तुम्हाला आपल्याला रिस्पिरेशन टॉपिक मध्ये हे सगळं डिटेल करायचं. ओके. नाव इन द फर्स्ट स्टेप, व्हेन ग्लुकोज इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू ग्लुकोज 6-phosphate, तो कसं होणार आहे बघा. सो दिस इज अ एन्झाईम हेक्झोकायनेज. मग हा झाला तुमचा एन्झाईम. ओके. हा झाला एन्झाईम. कुठला एन्झाईम आहे हा? दिस एन्झाईम इज अ
हेक्झोकायनेज, राईट. आता ह्याचा सबस्ट्रेट कुठला आहे, हेक्झोकायनेजचा सबस्ट्रेट कुठला आहे? सो सबस्ट्रेट हिअर इज अ ग्लुकोज, म्हणजे ही एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आहे. सो हा झाला ग्लुकोज मॉलिक्यूल. तो कुठे फिट होणार आहे? त्याच्या ऍक्टिव्ह साइट मध्ये. कळतंय का बघा तुम्हाला? बेसिक सांगतेय फक्त, हे जरी कळलं तर खूप झालं एन्झाईम मध्ये. ओके, सो हा झाला त्याचा सबस्ट्रेट. सो हेक्झोकायनेज, आणि हा सबस्ट्रेट म्हणजे काय? आता दिस इज अ ग्लुकोज. म्हणजे ग्लुकोजला जोपर्यंत हेक्झोकायनेज मिळत नाही, लक्षात घ्या मी काय म्हणते, ग्लुकोजला जोपर्यंत हेक्झोकायनेज मिळत नाही तोपर्यंत मग काय होणार आहे? हेक्झोकायनेज आहे, ग्लुकोज आहे. मग दिस इज कॉल्ड ऍज अ हेक्झोकायनेज इज अ एन्झाईम and now glucose called as a substrate. ओके, ग्लुकोज काय झाला? हेक्झोकायनेज एन्झाईमचा सबस्ट्रेट झाला. मग एन्झाईम आहे, ग्लुकोज आहे, ते एकमेकांशी मॅच झाले. ही एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंटरी रिएक्शन. म्हणजे हेक्झोकायनेज एन्झाईम मध्ये दुसरा कुठलाच सबस्ट्रेट फिट होणार नाही, त्याला ग्लुकोजच पाहिजे, कारण हे एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंटरी असतं. त्याचं ऍक्टिव्ह साइट एक्झॅक्टली त्याच्या अपोजिट स्ट्रक्चर मध्ये असतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ लॉक अँड की मॉडेल. जो लॉक त्याचीच ती की असणार. ओके, म्हणजे आपण त्या लॉक मध्ये तीच की लागेल ना, नाही तर मग कोणी पण, मी मागे तुम्हाला म्हटलं की कोणी कुठेही लॉकची कुठली की लावली असेल, चोरी करून निघून गेलं असेल. म्हणून तो लॉक आणि त्याची एक्झॅक्टली असणारी ही की. ओके, म्हणजे ही काय झाली? एक्झॅक्टली कॉम्प्लिमेंटरी. म्हणजे आता ह्याचा लॉक असेल त्याला ती की फिट होईल. ओके, मग ही झाली लॉक अँड की मॉडेल ऑफ दिस एन्झाईम. त्या मॉडेलचं नाव पण लॉक अँड की आहे. सो दिस इज कॉल्ड ऍज अ लॉक अँड की मॉडेल. ओके, आणि मग काय होणार आहे? ही जेव्हा एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होणार आहे, then it is forming the product. Then it is forming this product. आणि आता इथे प्रोडक्ट काय असेल सांगा? व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? प्लीज कीप रायटिंग, नुसतं ऐकत बसू नका. मला माहिती सगळ्यांची आइन्स्टाईन मेमरी आहे. ओके, चला या प्रोडक्टचं नाव सांगा आता. आज ग्लुकोज झाला, Glucose phosphate. एक्झॅक्टली वंडरफुल, ईश्वरी, गुड गोइंग. सो दिस इज अ ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. कळलं कशी रिएक्शन होती? कळतंय तुम्हाला? एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट. आता हे जर नसेल, समजा त्याला, म्हणून आपण ह्याला काय म्हटलं? एन्झाईमला आपण काय म्हटलं? की इट इज अ बायोकॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट म्हणजे काय? तुम्हाला केमिस्ट्रीचं माहिती कॅटलिस्ट? चला डिफाईन करा, कॅटलिस्ट काय आहे? They help in speeding the reaction without taking part in the reaction. Exactly. So they help to speed up the reaction and they do not take part into the reaction. That is what is a catalyst. Now if you open page number 229. Chalo open kara. If you have your NCERT with you, open page number 225. किंवा तुमच्याकडे तुमचं बोर्ड बुक जरी असेल तर बोर्ड बुक आहे का कोणाकडे ऍट प्रेझेंट? ओपन केलं 225. Yes. स्टेप्स इन ग्लायकोलिसिस दिसतंय त्याच्यावर. 225 नाही, आय एम सॉरी, 229. आय एम सो सॉरी, 229. येस Yes, ma'am. हा, तिथे दिसतंय तुम्हाला ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. बरोबर. आता प्रोडक्ट फॉर्म झाला ग्लुकोज 6-फॉस्फेट. परत ग्लुकोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. तिथे वेगळा एन्झाईम असेल. काल आपण ते सगळे एन्झाईम डिटेल मध्ये केले. म्हणून मग हा काय करेल? हा त्याच्या एन्झाईम मध्ये फिट होईल. ह्याचा एन्झाईम हा वेगळा असेल. हा तो एन्झाईमच्या ऍक्टिव्ह साइट मध्ये हा परत फिट होईल आणि ग्लुकोज 6-फॉस्फेटचं प्रोडक्ट काय फॉर्म होईल? मग काय प्रोडक्ट आहे सांगा? ग्लुकोज 6-फॉस्फेट नंतर काय? Fructose 6-phosphate. येस, दो देन इट इज फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या रिएक्शन आहे, these are the 10 steps in your EMP pathway आणि आपण या 10 स्टेप्स करणार आहे. ओके, when we'll start that particular topic. So what I want to say you की प्रत्येक बायोलॉजिकल रिएक्शन जी आहे that is a enzyme mediated.
आणि एन्झाईम्स म्हणून आर द बायोकॅटलिस्ट. दे स्पीड अप दिस रिएक्शन आणि एकदा रिएक्शन झाली की हा एन्झाईम परत फ्री होऊन जाईल, तो दुसरा ग्लुकोज शोधून असेल, दुसरा ग्लुकोज मॉलिक्यूल, तर तो त्याच्याशी अटॅच होऊन जाईल. So they just speed up the rate of biological reaction and hence they are called as a biocatalyst. Is that clear to you? Now supposing glucose la hexokinase enzyme इथे नसेल. ओके, हा हेक्झोकायनेज एन्झाइम इथे नाहीये, मग ग्लुकोज 6 फॉस्फेटला कन्व्हर्ट व्हायला कदाचित मिलियन्स ऑफ इयर लागतील. तेवढं तर आपलं लाईफ स्पॅन पण नाही. ऑन अन ऍव्हरेज वी से वी लिव्ह अप टू 80 इयर्स. तेवढं आपलं लाईफ स्पॅन पण नाही, राईट. मग हे किती सेकंदात होतंय बघा. आणि म्हणून मी मागे पण ते ऍडव्हर्टाईज तुमच्यासाठी म्हटलं होतं, ग्लुकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते ही, राईट, करेक्ट. ग्लुकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते ही. का? कारण glucose is getting converted into glucose 6 phosphate and immediately goes into pyruvic acid. Pyruvic acid nantar it is going into the Krebs cycle, nantar it is going into the electron transport chain, and finally from one glucose you get 38 ATPs with the series of reaction. ह्याच्या 10 स्टेप, ह्याच्या परत 8-10 स्टेप, ह्याच्या परत 8-10 स्टेप, आणि फायनली एवढ्या 20-30 स्टेप झाल्यावर यू गेट ATP. हे किती वेळात होतंय? दिस इज हॅपनिंग इन अ सेकंड अँड हेन्स दिस स्पीड अप द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन. हे आपल्या एन्झाईमचं बेसिक. कळलं? नाहीतर मग ते व्हायला एकच स्टेप व्हायला मिलियन्स ऑफ इयर लागतील. अशा आपल्याला 30 स्टेप समजा साधारण करायचे, तर त्याला किती वर्ष लागतील विचार करा. ओके, सो 30 मिलियन इयर पेक्षा जास्त लागतील, बरोबर. आणि म्हणून enzymes are playing a very significant role in biological system. So what exactly the details of this enzyme? Chalo, so write down the definition given in your book. What are enzymes? Enzymes are biological molecules, basically proteinaceous in nature, and that act as a catalyst and help complex reaction that is occur everywhere in life. कुठलाही घ्या. Right, from bacteria, they do follow the EMP pathway. Bacteria, ज्याचा average diameter 2 micrometer आहे. On an average, the diameter of the bacterial cell is 2 micrometer. जे आपल्याला डोळ्यांना दिसत पण नाही, हो ना. त्याला 100 टाइम्स जेव्हा आपण मॅग्निफाय करू मायक्रोस्कोप मध्ये तेव्हा तो दिसतो. त्याच्यामध्ये पण एन्झाईम. सो द स्मॉलेस्ट लाईफ इज अ बॅक्टेरिया, त्याला पण एन्झाईम लागतात. टू द बिगेस्ट लाईफ लाईक एलिफंट और रायनोसिरॉस, त्याला सुद्धा एन्झाईम्स लागतात. तो कुठलाही लिव्हिंग सेल म्हटलं तर त्याला एन्झाईम्स हे लागणारच आहेत. सो एन्झाईम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्युल्स और प्रोटीन्स that acts as a catalyst and help complex reaction occur everywhere in life. Okay, so almost all enzymes, they are proteins. Almost म्हटलं म्हणजे there are exceptions. Okay, almost all enzymes are proteins. आता ह्याच्यातला एक्सेप्शन काय, त्याच्यावर कायम क्वेश्चन्स येतात बघा. ओके, सो एन्झाइम इज फॉलोइंग द टर्शरी स्ट्रक्चर. व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका आणि सगळं लिहा. तुम्हाला मागच्या लेक्चरचं काहीच आठवत नाही. सो आय डोंट वॉन्ट दॅट. ओके, चलो नेक्स्ट. देर आर सम, व्हॉट वी सेड, देर आर सम, ऑलमोस्ट ऑल एन्झाइम्स आर प्रोटीन्स, है ना. आपण असं सेंटेन्स केलं ना इतक्यात. आय सेड एक्सेप्शन्स आर ऑलवेज देअर. So there are some nucleic acid that behave like an enzyme, right? Some nucleic acid that behave as an enzyme, and these are called as a ribozymes. ह्याच्यावर questions येतात. There are some nucleic acid. So कुठला ribozyme? It is 23R RNA. Example, 23R RNA. लिहिलंय का हे? याच्यावर बऱ्याचदा क्वेश्चन्स येतात. आपल्या टेस्ट मध्ये मी क्वेश्चन्स याच्यावर टाकू शकते. लिहिलं मॅम. लिहिलं सगळ्यांनी? Yes, ma'am. ओके, चलो गुड. सो मी हे इरेज करते. An enzyme, like any protein, has a primary structure that is amino acid sequence. पण हे नका लक्षात ठेवू, हे पुढे एक्सप्लेन कराल.
तर आपण इथे फक्त टर्शरी स्ट्रक्चरच लक्षात ठेवा, कारण हे आता परत एक्सप्लेन करतील. दिस अ प्रायमरी स्ट्रक्चर अँड मग द सेकंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग. सो वेअर वी हॅव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाही तर तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चरची प्लेलिस्ट मी पाठवते ती बघा. An enzyme like any protein has a secondary, पण पॉप्युलरली एन्झाईमचं स्ट्रक्चर जे आहे दॅट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस टर्शरी स्ट्रक्चर आर एन्झाईम्स. आपण हे ऑलरेडी सगळे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन केलेले. ओके, सो इन टर्शरी स्ट्रक्चर वी विल नोटिस दॅट the backbone of the protein chain folds upon itself and crisscrosses, and hence it is having many crevices or pockets. Crevices म्हणजे छोटीशी अशी डेप्थ किंवा छोटासा खड्डा, आणि त्याला आपण नाव यू नो आपण असं स्ट्रक्चर काढलं होतं आता जस्ट. सो एनी हाऊ यू कॅन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. हे असं काढलं म्हणजे तो ई शेप दिसतो आणि सो एन्झाईम. सो हे जे त्याच्यामध्ये डिप्रेशन आहे, these are the pockets or these are the crevices or pockets, and these are called as a active site. कळलं active site काय? And the substrate. Now we explained already की हा एन्झाईम आहे हेक्सोकायनेज, सबस्ट्रेट आहे ग्लुकोज. ओके, सो दे आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर लाईक लॉक अँड की. सो ज्याचा जी चावी आणि पर्टिक्युलर लॉक असंच ते कॉम्बिनेशन मध्ये ओपन होतं. So these pockets are called as active site. Now you get question on active site. So how will you define that active site? In the tertiary structure of the protein, there are, while folding that tertiary structure, some pockets or crevices are formed, and that pockets or crevices, it is called as an active site. And this active site is खूप जास्त महत्वाची. एन्झाईमच्या फंक्शनिंग साठी active site is very very important. Clear? Yes, ma'am. Yeah? Okay, चल next. Yes. ओके, सो ऍक्टिव्ह साइट कळलं. सो एन्झाईम, सबस्ट्रेट आणि ऍक्टिव्ह साइट तीन गोष्टी तुम्हाला कळल्या. दस एन्झाईम थ्रू देअर ऍक्टिव्ह साइट कॅटलाइज अ रिएक्शन ऍट व्हेरी हाय रेट. जसं मी तुम्हाला म्हटलं, ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट ही फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये रिएक्शन होते. इट हॅपन विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. मिली सेकंड किंवा मायक्रो सेकंड मध्ये ही रिएक्शन होते विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम हेक्सोकायनेज. आणि हे जर नसतं त्याला मी जसं म्हटलं की मिलियन्स ऑफ इयर लागले असते. सो बिकॉज ऑफ द ऍक्टिव्ह साइट द रिएक्शन हॅपन्स व्हेरी क्विक. ठीक आहे. सो इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं असेल. वेगळे वेगळे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जर बघितले तिथे वेगळे जसं अमोनिया फॉर्म करायचा आहे किंवा मेटलर्जी मध्ये काही आयन फॉर्म करायचे, तिथे तुम्हाला इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट असतात. जसं मॅंगनीज इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट, किंवा मॅग्नेशियम काही ठिकाणी लागतं, किंवा मॉलिब्डेनम पण लागतं. हे सगळे झाले जे तुमचं पिरियॉडिक टेबल मध्ये जे इलेमेंट्स दिले, दीज आर द इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट. ओके, म्हणजे जे काही हे मिनरल्स किंवा जे काही हे इलेमेंट्स आहेत, these are called as a inorganic catalyst that we use in chemistry. But here the catalyst which is there or enzymes, they are the organic catalyst. Remember. Okay. Inorganic catalyst जसं अमोनिया फॉर्म होतं तिथे इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट यूज करतात. पण एन्झाईम आणि ते इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट हाय टेम्परेचरला आणि हाय प्रेशरला काम करतात. ओके, हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशरला ते इनऑर्गॅनिक कॅटलिस्ट काम करतात. आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर किती असतं? येस, व्हॉट इज आवर बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राईट. मग आपले एन्झाईम फक्त 37 डिग्रीलाच काम करतील. लॉजिकल सेन्स आहे हा. while enzyme get damaged at high temperature. आणि म्हणून काय होतं, कधी कधी ताप जर आला आपल्याला, सपोजिंग तो 98.6 डिग्री फॅरेनहाइट हे आपलं नॉर्मल फॅरेनहाइट मधलं टेम्परेचर, किंवा 36, आपण म्हणतो ना मला 100 ताप आला होता. ओके, करोनामध्ये तर सगळ्यांनीच एक्सपिरियन्स घेतला असेल, घरात किंवा फॅमिली मेंबर्स मध्ये ऐकलं असेल की त्याचा फीवर कमी नाही झाला. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जरी टेम्परेचर गेला, सपोजिंग हा सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स असेल, ताप आला की आपण जेवत नाही. खरंय ना हे? आपलं जेवण करावंसच वाटत नाही, काही खावंसं वाटतच नाही.
इज दॅट ट्रू फॉर एव्हरीबडी? Yes. मग काय होतं, कारण आपलं सगळं एन्झाईमचं स्ट्रक्चर तिथे डिस्टर्ब होतं. ओके, सगळे एन्झाईम जर तिथे डिस्टर्ब झाले, कारण एन्झाईमला ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 लागतं, 36 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि हे जर टेम्परेचर मिळालं तर ते बेस्ट काम करते. जर टेम्परेचर फ्लक्च्युएट झालं, म्हणून आपलं सगळं मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब होतं बॉडीचं, आणि आपल्याला काहीच जेवण करावं असं वाटत नाही किंवा फ्रेश वाटत नाही किंवा व्हॉट एव्हर. वन ऑफ द रिझन इज की आपलं सगळं मेटाबॉलिझम डिस्टर्ब होतंय. का? कारण आपले एन्झाईम काम करतात बेस्ट ऍट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आणि म्हणून आपल्याला बाकीच्या गोष्टी नकोशा वाटतात. म्हणून एन्झाईम्स गेट डीनॅचर्ड. आपण एन्झाईम किंवा प्रोटीन मध्ये ही टर्म वापरली होती, एन्झाईम गेट डीनॅचर्ड, म्हणजे त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते बदलतं. when you apply or when you take the enzyme at higher temperature, that get denatured. That means it is not able to perform its activity normally. So, however, enzymes isolated from organisms which normally live under extremely high temperature. आता RT-PCR सगळ्यांनी ऐकलं? Yes. कशासाठी? COVID test. कोविड टेस्ट साठी RT-PCR टेस्ट केली. आता ही PCR जी टेस्ट आहे ना, तुम्ही डिटेल मध्ये शिकणार आहे इन युअर 12th स्टँडर्ड. आणि मग RT काय तिथे आपण बघू, पण PCR बेसिकली यू आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. आणि ह्याच्यावर खूप क्वेश्चन्स, खूप वर्षापासून नीट वाल्यांचा हा फेवरेट आहे PCR. ओके, ह्या PCR मध्ये आपण एन्झाईम वापरतो. हा जो एन्झाईम इथे जो आपण वापरतोय PCR मध्ये, हा थर्मोफिलिक बॅक्टेरियाचा. थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया, थर्मो म्हणजे काय? थर्मो म्हणजे टेम्परेचर, आणि फिलिक म्हणजे काय? फिलिक इज टू लव्ह. मग थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया काय झाले? असे बॅक्टेरिया की जे हायर टेम्परेचरलाच राहतात, म्हणजे ते 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेडलाच राहतात. ओके, म्हणजे त्यांना 37 डिग्री टेम्परेचर मिळालं की ते मरून जातात. का मरून जातात? कारण अगेन त्यांच्या बॉडीतले एन्झाईम जे आहे ते फक्त 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेडलाच काम करतात. आणि असाच एक थर्मोफिलिक बॅक्टेरियाचा एन्झाईम आपण ह्या PCR मध्ये वापरतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टॅक पॉलिमरेज. नॉट माय सरनेम, इट इज अ आय एम अ TAK, दिस इज TAQ, टॅक पॉलिमरेज. ओके, so however enzymes are isolated from organism which normally live under extremely high temperature, आणि हे extremely high temperature ला राहणारे बॅक्टेरिया they are the thermophilic bacteria. इथे लिहिले बघा, they are stable and retain their catalytic power at 80 to 90 degree centigrade. So they are used in PCR. हे झाले ते थर्मोफिलिक बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियल सेल आपण सेल मध्ये डिटेल मध्ये केलेलं आहे. ऑलराईट, सो थर्मल स्टॅबिलिटी म्हणजे हे थर्मल व्हेंट मधनं बाहेर येणारे बॅक्टेरिया. आपण इथे राहू शकू का? नाही. कारण आपण 0 डिग्री सेंटीग्रेडला राहू का विदाउट एनी प्रोटेक्शन? नाही, आपण मरून जाऊ, फ्रीज होऊनच तिथे मरून जाऊ. कारण का? परत आपले एन्झाईम तिथे काम नाही करणार. का डेथ होते? कारण एन्झाईमच काम नाही करत. तसं ह्या बॅक्टेरियाचे एन्झाईम्स फक्त 80 to 90 और मे बी 100 डिग्री सेंटीग्रेडलाच काम करते. अंडरस्टूड व्हॉट एक्झॅक्टली आर द एन्झाईम्स? इंट्रोडक्शन कळतं एन्झाईमचं? हा बोला. स्लाइड मागे करा ना प्लीज. ओके, थँक्यू. ओके, चलो. So सोडवा हे MCQ. Almost all enzymes are proteins. प्रोटीन्स. Okay, चलो next. What are ribozymes? Nucleic acids behave like Nucleic acid. Yes, Third these option. are the nucleic acid. आणि कुठला एक्झाम्पल काय होतं याच्यातलं? Which RNA? 23 rRNA. 23R. RNA. लक्षात ठेवा. ओके, एवढा सोपा प्रश्न नाही, तुम्हाला अजून त्याच्यातला डिटेल, म्हणून तो 23 RNA. Okay, now if you come on the page number 154, NCERT 154, chemical reactions.
9.12.1 दिसतंय सगळ्यांना? So see, what are the chemical compound undergoing two types of changes? हे तुम्ही तुमच्या शाळेतल्या केमिस्ट्री मध्ये केलं असेल. So chemical compound is undergoing two kind of changes, physical process and chemical process. Agreed? So physical process मध्ये काय होतं बघा, physical process simply refers to change in the shape, म्हणजे आईसचं वॉटर होणं आणि वॉटरचं परत आईस होणं. त्याच्यामध्ये बाकी त्याचं केमिकल कंपोजिशन मध्ये पाण्याचे काही चेंज नाही झालेलं आहे, फक्त फिजिकल स्टेट त्यांची चेंज होते. सो दॅट इज अ फिजिकल प्रोसेस. कळतंय? सो फिजिकल प्रोसेस बघा, व्हेन आईस मेल्ट्स टर्न्स टू वॉटर, आणि त्याला इव्हॅपोरेट करून आपण कूल केलं तरी पण ते टर्न्स टू वॉटर. सो वॉटर चेंजेस इन टू वेपर, वेपर अगेन कंडेन्सेस अँड चेंजेस टू वॉटर. तो ह्याच्यामध्ये काही केमिकल चेंजेस झालेले नाही, पाण्याचं केमिकल कंपोजिशन बदललेलं नाही, अँड हेन्स इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. दिस चेंजेस आर द फिजिकल प्रोसेस. ओके. आणि जेव्हा काही बॉन्ड ब्रेकडाऊन होतात, समजा जसं बटर आहे, ओके, किंवा लोणी घरात करता, लोणीचं तूप होतं, बरोबर ना? मग ही फिजिकल प्रोसेस झाली की केमिकल. लोणी घरात काढतात का सगळ्यांच्या, त्या लोण्याचं तूप करतात. सो दॅट इज अ फिजिकल और केमिकल? केमिकल. केमिकल, कारण आपण त्या तुपाचं परत लोणी नाही करू शकत, बरोबर ना? So however, when the bonds are broken and new bonds are formed, काही केमिकल कंपोजिशन मध्ये चेंजेस झाले, तर मग that is a chemical reaction. करेक्ट? फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या एनसीईआरटी ने दिलेलं एक्झाम्पल म्हणून आपण तेच घेतलेलं. इफ यू सी पॅरेग्राफ, केमिकल रिएक्शनचा पॅरेग्राफ, रिएक्शन दिसली ही सगळ्यांना. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. ओके. बेरियम हायड्रॉक्साईड कुठली रिएक्शन आहे कोणी सांगेल का मला? व्हॉट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस इज? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, किंवा ह्याला आपण न्यूट्रलायझेशन म्हणू शकतो. सॉल्ट आणि वॉटर फॉर्म झालं ना. सो येस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल कसं की ह्याच्यात हे ऍड झालं आणि ह्याच्यात हे ऍड झालं. सो डबल डिस्प्लेसमेंट और इट इज अ न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. परत आपण बेरियम सल्फेटचं बेरियम हायड्रॉक्साईड करू शकणार नाही. ओके नाही? सो दॅट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. सो इट इज अन इनऑर्गॅनिक केमिकल रिएक्शन. त्याच्यामध्ये एन्झाईम कुठे इन्व्हॉल्ड आहे का? आहे का एन्झाईम इन्व्हॉल्ड? नाही. तुम्ही केमिस्ट्रीच्या, आता तुम्ही प्रॅक्टिकल करत नाही म्हणून तुम्हाला ह्या गोष्टी माहिती नाही, पण जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल करता ना तेव्हा या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करतात लॅबमध्ये, आणि म्हणून मला असं कायम वाटतं प्रॅक्टिकल करणं पण महत्वाचं आहे. तर तुम्ही ह्याच्यात काय करता, बेरियम हायड्रॉक्साईड घ्यायचंय, त्याच्यात H2SO4 टाकायचंय, आणि ही बेरियम सल्फेटची तुम्हाला इथे व्हाईट कलरची प्रेसिपिटेशन दिसेल. प्रेसिपिटेट म्हणजे ते दह्यासारखं जमून येतं खाली. So that reaction is a precipitation type of, so this is a precipitation type of reaction also, but this here no enzymes are involved. This is just a simple chemical reaction. Okay, so ही तुम्ही केमिस्ट्रीच्या लॅब मध्ये. So this is called as a inorganic chemical reaction. Inorganic आहे ना, कुठे ऑर्गॅनिक आपण काय म्हटलो, कार्बन आणि हायड्रोजन अलॉंग विथ सम अदर सबस्टन्स इथे आले पाहिजे. इथे येत आहेत का? कुठे येत आहे का कार्बन आणि हायड्रोजनचं बॉन्डिंग? नाही ना. So this is a inorganic reaction. So this particular is a inorganic reaction. बघा, बेरियम हायड्रॉक्साईड, त्याच्यात H2SO4 टाकलाय, so it is giving the barium sulfate and plus water. Okay. Similarly, आता हायड्रॉलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लुकोज. आता स्टार्च ऑर्गॅनिक आहे हे तुम्हाला माहिती आहे हो ना. स्टार्च मध्ये आपण दोन बघितलं होतं, कुठलं होतं कोणाला आठवतंय का? Starch which is having two types of component, two types of bonding. कुठले दोन बॉन्डिंग? अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन. येस, अमायलोज आणि अमायलोपेक्टिन. मग त्यांच्यातलं कसे बॉन्ड होते? अमायलोज मध्ये काय होतं? अल्फा 1,4 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. येस, आणि अमायलोपेक्टिन अल्फा 1,6 ग्लायकोसिडिक बॉन्ड. आणि अल्फा 1,4,2, कारण हे ब्रँच मध्ये पण आहे ना. सो basically you know that starch is an organic compound.
आता स्टार्च जसं बेरियमचं आपण कन्व्हर्जन केलं तसं स्टार्च टू ग्लुकोज कन्व्हर्जन सोपं आहे का? नाही. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्गॅनिक रिएक्शन. गेटिंग इट? बिकॉज बघा हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे, कार्बन, हायड्रोजन अँड सम अदर कंपाऊंड. मग आता ह्याला एन्झाईम लागणार आहे अमायलेज. म्हणजे हा एन्झाईम झाला, परत इथे मी ते काढते, हा एन्झाईम झाला अमायलेज. त्याचा सबस्ट्रेट काय झाला अमायलेजचा? आता व्हॉट इज अ सबस्ट्रेट फॉर अमायलेज? टेल मी. काय कळलं तुम्हाला? व्हॉट इज अ सबस्ट्रेट फॉर अमायलेज नाव? त्याच्यावरनं काय सांगाल? Starch. एक्झॅक्टली. सो सबस्ट्रेट फॉर अमायलेज इज अ स्टार्च. सो हा जो आहे इथे स्टार्च फिट होणार आहे या अमायलेजच्या. आणि प्रोडक्ट काय फॉर्म होणार आहे आता? Glucose. Glucose. Yes, there will be formation of glucose. So product will be glucose and glucose. So many molecules of glucose will be formed because it contains thousands of glucose molecules. Starch contains thousands of glucose molecules. So many of the glucose molecule will be released. That is what is a organic reaction. आणि जेव्हा ऑर्गॅनिक रिएक्शन होणार आहे बॉडी मध्ये तेव्हा हे एन्झाईम्स असणं गरजेचं. ओके, चलो नेक्स्ट. रेट ऑफ रिएक्शन कसं देतात बघा. तो रेट ऑफ रिएक्शन परत तुमच्या एनसीईआरटी ने मेन्शन केलेलं आहे. Rate of physical or chemical process refers to amount of product formed. ओके, रिएक्शन झाली पण प्रोडक्ट किती फॉर्म झाला तर त्याचं हे एक्सप्रेशन. तर पण तुम्हाला क्वेश्चन येतात. रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. पी काय? पी इज अ प्रॉडक्ट. आणि किती वेळा किती प्रॉडक्ट फॉर्म झाला दॅट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन. So rate of reaction can be expressed as delta P upon delta T. Simple question येतो बघा. Okay, so हे तुमचं केमिस्ट्री झालं. If the direction is specified, then it can be also the velocity. त्याची velocity किती होईल? Okay. Rates of physical and chemical process are influenced again by temperature किंवा pH आणि substrate concentration. सो ही जी ऑर्गॅनिक रिएक्शन होतीये ह्याच्यामध्ये जसं मी म्हंटल की दॅट विल हॅपन बेस्ट ॲट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. 38 डिग्री जरी केलं तरी ती रिएक्शन व्यवस्थित होणार नाही. म्हणजे काय? ते टेम्परेचरवर डिपेंड आहे. ओके, पीएच बॉडीचं त्या एन्झाईमला लागणारं जर पीएच प्रॉपर बॉडीमध्ये असेल तर ती रिएक्शन होईल. किंवा मग सबस्ट्रेट कॉन्सन्ट्रेशन, ग्लुकोज अगदी कमी आहे किंवा स्टार्च काहीच नाहीये, मग अमायलेज ऍक्टिव्हेट होणार आहे का? तिथे नाही होणार आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टींवरती एन्झाईमची रिएक्शन डिपेंड आहे. कळतंय का? द जनरल रूल ऑफ थंब रूल काय? इज द रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एव्हरी 10 डिग्री चेंज इन इदर डायरेक्शन. म्हणजे काय कळलं का? हे कोणाला कोण मला एक्सप्लेन करेल हे काय कळलं? चला हे वाचा आणि कोण एक्सप्लेन करतंय काय कळलं? काय कळलं? अ जनरल रूल, येलो बॉक्स मधलं सांगा. अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दॅट रेट डबल्स or decreases by half for every 10 degree centigrade change in either direction. आणि म्हणून मागचा जो आपण होतं हे जे आपण ह्याला जे म्हटलं, सो इट इज हॅव्हिंग द इफ द डायरेक्शन इज गिवन इट कॅन बी ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ वेलॉसिटी. चला एक्सप्लेन करा काय कळलं ह्याच्याबरोबर तुम्हाला? की मॅम की 10 डिग्री जेव्हा चेंज होतो कुठल्या ना कुठल्या डायरेक्शन मध्ये तेव्हा मग तो रेट डबल किंवा हाफ होऊ शकतो त्या जनरल थंब रूलच्या प्रमाणे. थंब म्हणजे रूल काय? सर रूल ऑफ थंब. ओके, आय अंडरस्टँड यू आर गेटिंग समथिंग. म्हणजे काय की जेव्हा आपण एन्झाईमला जर 37 डिग्री सेंटीग्रेड लागतंय तर आपण त्याला 37 डिग्रीज प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. म्हणजे तो त्याचा ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे, त्या ह्याच्यामध्ये तो बेस्ट परफॉर्म करेल. समजा आता 37चं मी 47 डिग्री सेंटीग्रेड केलं तर ती रिएक्शन
डिक्रीज होऊन जाईल किंवा त्याला मी 37चं 27 जरी केलं तरी ती रेट ऑफ रिॲक्शन विल बी चेंज. म्हणजे ती जेवढी ऑप्टिमम इथे होणार आहे 37 ला ती एवढी होणार नाही. म्हणजे 10 डिग्री चेंज केलं तर डिपेंड अपॉन अदर सिच्युएशन द प्रॉडक्ट फॉर्मेशन विल बी डिस्टर्ब. कळतंय? सो कळतंय का तुम्हाला? तो कॅटलाइज्ड रिॲक्शन म्हणजे काय? ज्याला कॅटलिस्ट आहे ती रिॲक्शन फास्ट होणार आहे कंपेअर टू अनकॅटलाइज्ड रिॲक्शन. जेव्हा कॅटलिस्ट दिला, एन्झाईमचा अर्थ कॅटलिस्ट दिला तर तो रिॲक्शन फास्ट करेल, एन्झाईम नाही दिला तर तो रिॲक्शन करणार नाही. ओके, आता बघा CO2 प्लस वॉटर हे होतं म्हणजे ही केमिकल रिॲक्शन पण होते. कार्बन डायऑक्साइड प्लस वॉटर आणि दिस रिॲक्शन is reversible if you are using this enzyme carbonic anhydrase. ओके, कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाइम आहे जो आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतो दॅट इज कन्व्हर्टिंग CO2 इंटू कार्बोनिक ऍसिड. आणि म्हणून आपण CO2 जेव्हा बॉडीच्या बाहेर टाकतो तेव्हा ह्या वेगळ्या वेगळ्या फॉर्म मध्ये टाकतो. ओके, सो CO2 प्लस वॉटर इज फॉर्मिंग कार्बोनिक ऍसिड. आता हे एन्झाइम असेल आणि एन्झाइम नसेल तर कसं होईल हे आपण पुढच्या सेशन मध्ये बघू. सो जे नवीन स्टुडंट आहे त्यांनी तुझ्या अगेन युजिंग द सेम लिंक यू विल जॉईन बॅक विदिन 2 minutes. ठीक आहे.